یہی نہیں معلوم کہ حدیث و سنت میں فرق ہے. اللہ نے قرآن کو بھی حدیث کہا. دیکھیے اللہ نزل احسن الحدیث, اللہ نے سب سے بہترین حدیث اتاری. بتاؤ آسمان سے قرآن اترا اور اللہ نے قرآن کو حدیث کہا. اللہ نزل احسن الحدیث, قرآن میں اللہ نے سب سے بہترین حدیث اتاری, یعنی قرآن کو بھی حدیث کہا ہے اور نبی اکرم کے قول فعل اور عمل کو بھی حدیث کہا ہے. اہل حدیث کا معنی یہ ہوا قرآن اور حدیث دونوں کو ماننے والا. قرآن بھی حدیث. فبأي حدیث فبأي حدیث بعدہ یؤمنون, تم اس حدیث کے بعد, یعنی قرآن کو اللہ حدیث کہہ رہا. فبأي حدیث بعدہ یؤمنون, تم اس حدیث کے بعد کس حدیث پر ایمان لاؤ گے؟ کون سی کتاب؟ یعنی اس قرآن کے بعد پھر اور کون سی کتاب پر تم ایمان لاؤ گے؟ اللہ یہاں پر بھی قرآن کو حدیث کہہ رہا ہے. الحمدللہ ہم اہل حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے. اچھا, مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ 4 ہی مسلک پر حق ہیں, یہ 5واں فرقہ کہاں سے آیا؟ آج بیٹا باپ سے پوچھتا ہے کہ ابا آپ مجھ سے پہلے پیدا کیسے ہو گئے؟ یہ عجیب مسئلہ ہے, ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ بیٹا باپ سے پوچھ رہا ہے کہ ابا آپ ہم سے پہلے پیدا کیسے ہو گئے. ارے باپ پہلے ہی نہ پیدا ہوگا. وہی مسئلہ ان کے سامنے ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے سن 80 ہجری میں. کل کے مسئلے کا سوال جواب بھی سن لو. سن 80 ہجری میں امام ابو حنیفہ کا انتقال ہوا ہے سن 150 ہجری میں. امام کل کتنے سال زندہ رہے؟ 70 سال. امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے سن 80 ہجری میں, وفات ہوئی ہے 150 ہجری میں, کل 70 سال. امام مالک پیدا ہوئے سن 90 ہجری میں اور وفات ان کا انتقال ہوا سن 179 ہجری میں, کل 89 سال زندہ رہے. امام شافعی پیدا ہوئے سن 150 ہجری میں اور انتقال ان کا ہوا سن 204 ہجری میں, 54 ایئرز زندہ رہے, 54 سال. امام احمد ابن حنبل پیدا ہوئے سن 164 ہجری میں, ان کا انتقال ہوا 261 ہجری میں, کل 77 سال یہ زندہ رہے. ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 80 ہجری میں یعنی 70 سال کے بعد پیدا ہوئے. یہ بتاؤ نبی اکرم کے 70 سال تک کوئی امام پیدا نہیں ہوا تھا, یہ لوگ کس کو ماننے والے تھے؟ کس کتاب کو مانتے تھے؟ چلو ابو حنیفہ کے آنے کے بعد ہدایت الرے-مختار, حالانکہ وہ بھی 600 سال کے بعد چلیے, وہ چھوڑ دیجیے. ابو حنیفہ جب تک پیدا نہیں ہوئے تب تک لوگ کس کو مانتے تھے؟ قرآن کو مانتے تھے, حدیث کو مانتے تھے. امام شافعی کے بعد شافعی کو مانے تو 80 سال تک 70 سال تک جب تک کسی کو لوگ کوئی امام نہیں تھا, یہ لوگ کس کتاب کو مانتے تھے؟ قرآن کو. اور کس شریعت کو مانتے تھے؟ شریعت محمد کو, یعنی قرآن و حدیث کو. یعنی قرآن حدیث والے نبی کے زمانے ہی میں تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک فرقہ, ایک جماعت نبی کے زمانے میں تھی. اور حنفی کب آئے؟ ابو حنیفہ کے بعد. شافعی کب آئے؟ امام شافعی کے بعد. مالکی کب آئے؟ امام مالک کے بعد. حنبلی کب آئے؟ امام احمد ابن حنبل کے بعد. یہ چاروں بیٹے باپ سے پوچھ رہے ہیں کہ تم مجھ سے پہلے پیدا کیسے ہو گئے ہو؟ یعنی قرآن و حدیث والے سے پوچھ رہے ہیں یہ تم ہم سے پہلے کہاں سے آ گئے ہو؟ ارے ہو تو اولاد میری ہی, یہ ضروری نہیں کہ اولادیں سب نیک ہی نکل جائیں, کوئی ناکارہ بھی نکلتی ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب شریف ہی نکل جائے. میرے بھائیوں, اولاد میری مجھ سے پوچھ رہی ہے, میری بلی مجھے کو میاؤں. الٹا چور کوتوال سے پوچھے اے چوری کیوں کی؟ یہ عجیب مسئلہ ہے. سن لو, قرآن و حدیث والے پہلے ہی سے تھے. یہ تم بتاؤ کہ تمہارا وجود کب آیا؟ اور ایک مسئلہ تم مجھے بتا دو, جاؤ قیامت تک تمہاری غلامی کروں گا. چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام کی تقلید فرض ہو یا واجب, جو بھی تم کہہ لو, اگر چاروں اماموں میں سے کسی ایک کو ماننا ضروری ہے اور اس کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے, تو مجھے صرف اتنا مسئلہ بتا دو کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے باپ کس امام کو مانتے تھے, وہ جنتی ہیں یا نہیں؟ اب آپ کہو کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے باپ بھی, جب چاروں میں سے کسی کو ایک امام کو ماننا ضروری ہے, تو ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے باپ کس کو مانتے تھے؟ نہیں, امام ابو حنیفہ. ارے ابھی ابو حنیفہ تو پیدا ہی نہیں ہوئے, یہ امام صاحب تو آئے ہی نہیں ہے, وہ کس کو مانتے تھے؟
सब चारों इमाम तो थे ही नहीं, तो उस वक्त जो इमाम था उसको मानते थे। अच्छा, उस वक्त जो इमाम था तो फिर 5 इमाम होना चाहिए ना, तो 4 ही कैसे रह गए? फिर जिसको तुम्हारे इमाम का बाप भी अपना इमाम माने उसको तुमने क्यों छोड़ा? और तकलीद चारों इमामों में से किसी एक की करना जरूरी है, तो इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बाप के बारे में तुम्हारा ख्याल क्या है? अगर ये सिर्फ कुरान और हदीस को मानते थे तो सिर्फ तुम क्यों नहीं मानते हो कुरान और हदीस को? फिर वही कहूंगा, कहीं फंस ना जाना, संभल के कदम रखना, बहुत कांटेदार झाड़ी है। आइए, दिल चाहता है एक हदीस और पढ़ दूं, तुम कहते हो मैं इमाम की नहीं मानता हूं, एक हदीस और पढ़ दूं, बड़े प्यार से तुमको बता देता हूं, बात बहुत अच्छी है, जल्दी जल्दी मैं बताऊंगा, आप गुस्ताखी माफ करना, टाइम बहुत तेजी से गुजर रहा है। हजरत अबू हुरैरा माल गनीमत को देख रहे हैं, माल की हिफाजत फरमा रहे हैं, एक शैतान इंसानी शक्ल में आया, फहसा, और लुप भर भर के उसमें भरने लगा माल दामन में। अबू हुरैरा ने पकड़ लिया, ए चोर! कहा मेरे बच्चे भूखे मर रहे थे, मैं नहीं, मुझे छोड़ दो, अब नहीं आऊंगा। सही बता रहा? कहा चलो ठीक, आज जाओ, ठीक है, मुस्लिम की हदीस है, ठीक है, छोड़ दिया उसको। अल्लाह के रसूल, एक चोर आया था, आपने कहा मुझे जिब्राइल सब बता गए। कहा अच्छा, माल चुरा रहा था, ठीक है, अबू हुरैरा हिफाजत करना, और आज उसको फिर आएगा, वो उसको पकड़ के मेरे पास ना। क्या फिर आएगा? कहाँ वो फिर आएगा? अबू हुरैरा फरमाते हैं कि वो उतनी रात में नहीं, देर में आया और मैं जाग रहा था, मुझे यकीन था कि वो आएगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कहा है। रसूल की बात पर कितना यकीन, और आज रसूल की बात देखेंगे मेरे बुजुर्ग से इजाजत मिली है या नहीं मिली है। रसूल की बात परखेंगे, मेरे इमाम ने, मेरे बुजुर्ग ने कहा या नहीं, परखो, कयामत के दिन भी अल्लाह का रसूल परखेगा, देखें ये मेरी बात मानता था या नहीं, तब जन्नत जहन्नम का फैसला होगा, इतनी आसानी से नहीं। दूसरी रात में फिर आया, अबू हुरैरा ने पकड़ लिया, आज तो नहीं छोड़ूंगा, चल अल्लाह के रसूल के पास। मेरी बीवी, मेरे बच्चे भूखे मर रहे थे, मैं क्या करूं, मजबूर था, बहुत मिन्नत समानत की, वादे किए, कस्में खाई, अब नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, जिद की। अबू हुरैरा फरमाते हैं अच्छा ठीक है, आज मैं छोड़ देता हूं, लेकिन कल नहीं आना। कहा ठीक है, अब नहीं आऊंगा, छोड़ दिया। दूसरे दिन भी अल्लाह के रसूल को पूरा वाकया बताया, अल्लाह के नबी ने कहा ठीक किया, लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए था। कहा क्यों? बहुत मिन्नत समानत कर रहा था। हाँ, आपने फरमाया अबू हुरैरा वो आज फिर आएगा। कहा क्या? कहा आज वो फिर आएगा। तीसरी रात में फिर आया, आज तो मैं छोड़ूंगा नहीं, चल। कहा अबू हुरैरा मुझे छोड़ दो, तुम नहीं जानते हो मैं कितना परेशान हूं, हट, 3 दिन से बराबर आ रहा है, कह रहा परेशान हूं, चलो आज मैं लेके चलता हूं। अब तो उसको पकड़ा, जब घसीटने लगे, कहा मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें एक दुआ बताता हूं, उस दुआ को अगर माल पर पढ़ लिया करोगे तो कभी इस माल की चोरी नहीं हो सकती। चोर कहीं के, तू दुआ बताएगा? चोर और दुआ, हट, तेरी दुआ पर कौन भरोसा करेगा? कहा अल्लाह की कसम मुझे ये दुआ मालूम है, आप यकीन करिए मेरी। अच्छा ठीक है, वो दुआ बता, मैं छोड़ दूं। कहा कि अगर माल पर आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो, जिस माल पर तुम हो, तो अल्लाह ताला एक हाफिज, एक फरिश्ता मुसल्लत कर देगा और वो तुम्हारे माल की हिफाजत फरमाएगा। आयतल कुर्सी पढ़कर दम कर दिया करो माल पर। अच्छा ठीक है, गए, अल्लाह के रसूल से कहा आया था। कहा अच्छा, फिर भी नहीं लाए? कहा अल्लाह के रसूल बड़ी अच्छी दुआ बताई है, आपसे पूछने आया हूं ये सही है या नहीं। देखिए अबू हुरैरा ने फौरन अमल नहीं किया, उस हदीस की तहकीक के लिए अल्लाह के नबी के पास आए। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? अबू हुरैरा उसने ये दुआ जो बताई है, अल्लाह की कसम ये दुआ बड़ी मुबारक दुआ है, बड़ी खैर बरकत वाली दुआ है। अल्लाह इस दुआ के पढ़ने से उस माल की हिफाजत फरमाता है, एक फरिश्ते को मुसल्लत कर देता है, उस माल की चोरी नहीं होती है। लेकिन जानते हो बताने वाला कौन था? ज़ाका शैतान, बताने वाला शैतान था, शैतान था। पहला मसला ये मालूम हुआ इस हदीस से कि शैतान इंसान की शक्ल में आ सकता है। दूसरा मसला इस हदीस से ये मालूम हुआ कि शैतान हमारे घर के माल की चोरी भी कर सकता है। तीसरा मसला इससे ये मालूम हुआ कि अच्छी बातें कभी कभी शैतान भी कर देते हैं। और चौथा मसला इससे ये मालूम हुआ, अहले हदीसों पर ताने देने वालों कि ये इमामों को नहीं मानते। अल्लाह के रसूल ने कहा अबू हुरैरा इस दुआ को पढ़ लिया करो, माल पर तुम्हारे माल की कोई चोरी नहीं करेगा। शैतान ने ये दुआ बताई है, लेकिन ये दुआ बहुत अच्छी है। इस हदीस से एक मसला ये मालूम हुआ कि अगर शैतान की बात की तस्दीक मुहम्मद रसूलुल्लाह कर दें और शैतान की बात पर रसूल की मोहर लग जाए तो शैतान की बात भी हदीस बन जाती है।
غور کرو مسئلہ. شیطان کی بات کی تصدیق اگر محمد رسول اللہ کر دیں اور شیطان کی بات پر مہر محمد رسول اللہ لگا دیں تو شیطان کی بات بھی حدیث بن جاتی ہے. ہم تو شیطان کی بھی وہ بات ماننے کے لیے تیار ہیں جس کی تصدیق محمد رسول اللہ کر دیں. ہم تمہارے اماموں کی بات کیوں نہیں مانیں گے, لیکن تصدیق جناب محمد رسول اللہ کو کرنی چاہیے, تصدیق وہی ہونا چاہیے. آؤ میرے بھائیوں, جو مسلک